ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਕਰੀਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ? ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਾਲਾ ਬਕਸਾ ਜਿਹਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ CCPC2 ਹੈ, CCPC2। तो पेपर का नाम है पंजाबी कंप्यूटिंग। पंजाबी कंप्यूटिंग। सो इस पेपर दे विच सब तो पहला साडे कोल जिहड़ा टॉपिक है, ये थ्योरी का पेपर है, साडा सैकेंड नंबर पेपर है। और इहदे विच जिहड़ा साडे कोल सब तो पहला टॉपिक है पंजाबी कंप्यूटिंग बारे धारणा। पहली गल है कि कंप्यूटिंग की चीज़ है, असीं पढ़ चुके हैं। कंप्यूटिंग का मतलब कि कंप्यूटर नूं जदों असीं कोई काम कहने आ, कंप्यूटर नूं जिहड़ा काम कहने आ, कंप्यूटर वो काम करदा है, उस काम नूं असीं कहने आ कंप्यूटिंग। यानी कंप्यूटर नूं डाटा दिता, इंस्ट्रक्शन दित्तियां, कंप्यूटर ने उहदे उत्ते काम कीता, तां उस काम नूं असीं कहने आ कंप्यूटिंग। सो दूजा साडे कोल है पंजाबी कंप्यूटिंग। पंजाबी कंप्यूटिंग तो जदों कंप्यूटर तो पंजाबी का काम करवाने असीं पंजाबी का, तां उस काम नूं असीं कहने आ पंजाबी कंप्यूटिंग। आगे साडे कोल दो शब्द ने, पंजाबी भाषा का कंप्यूटरीकरण। पंजाबी भाषा का कंप्यूटरीकरण। पंजाबी भाषा का कंप्यूटरीकरण का मतलब यह है कि पंजाबी भाषा के लिए सॉफ्टवेयर बनाने, सॉफ्टवेयर बना के पंजाबी भाषा का विकास करना, उन्होंने असीं पंजाबी भाषा का कंप्यूटरीकरण कहने आ, जां पंजाबी कंप्यूटिंग कहने आ। मतलब दोनों जिहड़ियां टर्म्स ने, दोनों का मतलब जिहड़ा है वो सेम है। पंजाबी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने, सॉफ्टवेयर की खेतर दे विच असीं बहुत चीज़ां बना चुके हैं हुण तक। सॉफ्टवेयर बनाने की जो गल आउंदी है, साडे कोल फॉन्ट बन चुके ने, फॉन्ट कन्वर्टर बन चुके ने, स्पैल चैकर बन चुके ने, ग्रामर चैकर बन चुके ने, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बन चुके ने, ट्रांसलिटरेशन सॉफ्टवेयर बन चुके ने, पंजाबी का OCR बन चुका है, टैक्स्ट टू स्पीच यानी कि असीं लिखते जाने आ ते कंप्यूटर सानू बोल के सुना सकता है, इनू असीं टैक्स्ट टू स्पीच कहने आ। इस तरह स्पीच टू टैक्स्ट दे विच की हुंदा है कि असीं माइक्रोफोन दे विच बोलदे आ, असीं बोलदे आ, कंप्यूटर उहनूं लिख के दे दिंदा है। सो ये तमाम जिहड़े सॉफ्टवेयर ने जिहड़े असीं बनाए ने हुण तक, जिन्ने भी सॉफ्टवेयर है जिन्हां दे नाम मैं लिया है, ये सारे सॉफ्टवेयर हुण तक पंजाबी भाषा के लिए बन चुके ने। सो इन्हां सॉफ्टवेयरां नूं असीं कहने आ कि पंजाबी भाषा का कंप्यूटरीकरण हो चुकिया ते पंजाबी के लिए इन्ने सॉफ्टवेयर बन चुके ने। तो नैक्सट साडे कोल है कंप्यूटर का पंजाबीकरण। कंप्यूटर का पंजाबीकरण। तो कंप्यूटर का पंजाबीकरण ये कॉन्सैप्ट थोड़ा जिहा अलग है। इहदे विच की हुंदा है कि असीं कंप्यूटर के उत्ते जो कुछ वेखते हैं, कंप्यूटर के उत्ते जो कुछ भी वेखते हैं, कि कुछ देखते हैं असीं कंप्यूटर की स्क्रीन के उत्ते, असीं कंप्यूटर की स्क्रीन के उत्ते कमांड्स देखते हैं, मैन्यूज़ देखते हैं, डायलॉग बॉक्स देखते हैं, आईकॉन देखते हैं, शॉर्ट कट देखते हैं। ये सारिया चीज़ां पंजाबी दे विच नज़र आउण, उहदे लई खोजां चल रहीआं ने। पंजाबी दे विच इत्थे नज़र आउण, जदों साडा कंप्यूटर साडे नाल पंजाबी दे विच गल करे, ये साडे कोल कंप्यूटर है और ये इत्थे असीं है, ये यूज़र है,
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਾਂਡਸ, ਮੈਨਿਊਜ਼, ਡਾਇਲੋਗ ਬਾਕਸ, ਆਈਕਨ, ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿੰਡੋ ਸਾਰੀ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੰਡੋਜ਼ LIP, ਬਸ ਇਹ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪੈਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੰਡੋ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਈਜ਼ਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ, ਡਿਸਪਲੇ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗੇ, ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੋ ਦਿਓਗੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ। ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਂਟਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਮੇਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਂਟ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਕਾਈ ਫੌਂਟ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਫੌਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨੈਟਿਕ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਮਿੰਗਟਨ, ਤੀਸਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਫੁਟਕਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹ ਫੌਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ DR ਚਾਤਰਿਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਇਹ ਫੋਨੈਟਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਫੋਨੈਟਿਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਰਮਿੰਗਟਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੌਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਰਮਿੰਗਟਨ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟਾਈਪ ਰਾਈਟਰ ਵਾਲੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਸ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਮ, ਜਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਮਿੰਗਟਨ ਟਾਈਪ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਫੌਂਟ ਹੈ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੌਂਟ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫੌਂਟ ਨੇ, ਰਾਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਹੈ ਔਰ ਏਰੀਅਲ
ਯੂਨੀਕੋਡ ਹੈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨਿਰਮਲਾ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਫੌਂਟ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੰਡੋ ਨਵੀਂ ਹੋਈ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੌਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ ਉਹ ਨਿਰਮਲਾ ਦਿਖੇਗਾ, ਨਿਰਮਲਾ UI ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਏਰੀਅਲ ਫੌਂਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਏਰੀਅਲ ਯੂਨੀਕੋਡ। ਰਾਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖੇਗਾ। ਬਸ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਫੌਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਆਮ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਫੌਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਫੌਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਟੈਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਸਕਲ ਭਾਰਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹ ਗੂਗਲ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਟੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਫੌਂਟ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲੇ ਗ੍ਰੌਸ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਕਈ ਫੌਂਟ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਫੌਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਫੌਂਟਸ ਦੀ, ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਂਟ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ। ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਬੋਰਡ ਡਰਾਈਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਇੱਕ ਬਟਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲੇਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਲੇਆਊਟ ਮਤਲਬ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਆਊਟ ਹੈ ਫੋਨੈਟਿਕ, ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫੋਨੈਟਿਕ ਲੇਆਊਟ। ਦੂਸਰਾ ਰਿਮਿੰਗਟਨ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੇਆਊਟ ਹੈ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਆਊਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਲੇਆਊਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫੋਨੈਟਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇ ਤੋਂ ਕੱਕਾ ਪਏਗਾ, ਬਟ ਰਿਮਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਕੀਬੋਰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ
ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਮਿੰਗਟਨ ਲੇਆਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਮੋਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਿਹੜੇ ਲੇਆਊਟ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਨਮੋਲ ਲੇਆਊਟ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਅਨਮੋਲ ਲੇਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨਮੋਲ ਤਾਂ ਫੋਨੈਟਿਕ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਫੋਨੈਟਿਕ ਤੇ ਰਿਮਿੰਗਟਨ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਨੌਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੇਆਊਟ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਵਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ ਇਸ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਐਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਵੀ ਡਿਫਾਲਟ ਫਾਊਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਆਊਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ਡ ਮੈਥਡ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਕੀਬੋਰਡ। ਥਰਡ ਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਹੈ OCR ਕਰਕੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੇਆਊਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਮਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਮਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੇਸ ਦੱਬਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਔਨ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਬਲੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਟਾਈਪਿੰਗ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਤਾਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਤਲਬ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਜਾ ਸਕੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੇਬਲ ਵਗੈਰਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ। ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ
ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ। MS ਵਰਡ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਅੱਖਰ 2016। ਸੋ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਟ ਛੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ, ਫਾਰਮੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਲਡ, ਇਟੈਲਿਕ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕਲਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਬਲ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਲਿੱਪ ਆਰਟ, ਵਰਡ ਆਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਆਰਟ ਅਸੀਂ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੇਜ ਲੇਆਊਟ ਸੈੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੀ। ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਟਾਈਪ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੀਬੋਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕੀਬੋਰਡ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਐਰਟੀ ਕੀਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਐਰਟੀ ਕੀਬੋਰਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਜੀ ਪਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। 3 ਪਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਰੋ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰ ਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਟਮ ਰੋ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਰੋ ASD ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਂਗਲਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ ਰੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਵੇਖੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਟੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਛੂ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਟੈਕਨੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਧਿਆਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਕਰੀਨ ਵੱਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ ਵੱਲ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰੀ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਕਬੂਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ 2 ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਟਾਈਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ASCII ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸਕਾਈ ਕੋਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕੋਡ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਨ ਲੈਟਿਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 0 ਤੇ 1 ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ ਕੋਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, 0 ਤੇ 1 ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ A ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, B ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਊੜੇ ਐੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ। B ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪਹਿਲੇ A ਨੰਬਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ, B ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੋਡ ਫਾਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਚੇਂਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ A ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 0101, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਫਿਕਸ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ 8 ਬਿਟ ਸੀਗਾ। 8 ਬਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8। 2 ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਨਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਅੰਕ ਨੇ ਤੇ 8 ਬਿਟ ਕੋਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 8 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 256। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਅੱਖਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰ, ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ, ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਗਏ, ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਮਾਰਕ ਆ ਗਏ, ਮੈਥੇਮੈਟੀਕਲ ਸਿੰਬਲਸ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ 256 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਕੋਡ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕੋਡ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਬਿਟਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ 8 ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਹੈ। ਤਾਂ 65,536 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 65,536 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਸਕਾਈ ਕੋਡ ਤੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪਹਿਲਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਮੈਟਰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਂਟ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੀਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਸ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਫੌਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫੌਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਫੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਨੂੰ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਫੌਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਰਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਕਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ A to Z ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ MS ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਸੌਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦਿਓ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਨੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯੂਨੀਕੋਡ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਇਨ ਯੂਨੀਕੋਡ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫੌਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੌਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਫੌਂਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਲਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫੌਂਟ ਆਲਰੇਡੀ ਨੇ, ਫੌਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤਾਂ। ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਂਟਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕੀਬੋਰਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਡ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਐਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਬ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਬਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ EN, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਨੂੰ, ਪੁਰਾਣੇ ਫੌਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ online.com। ਪੰਜਾਬ online.com ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਂਟ ਵਾਲੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਬੇਸਡ ਜਾਂ ਅਨਮੋਲ ਲਿਪੀ ਬੇਸਡ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਲੇਆਊਟ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਸਟਾਲ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਯੂਨੀਕੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਬਸ ਕਲਾਸ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ, ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।